ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ 36ਵਾਂ ਦਿਨ ਬਲਦਾ ਨਰਕ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो सुब्रमण्यम स्वामी जिहड़ा हिंदू आइडियालॉग है, बड़ा नफरत नाल भरिया होया तमिल ब्राह्मण, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दे विच समर क्लासिस भी लैंदा सी इकनॉमिक्स क्योंकि अदरवाइज अपने फील्ड दे विच बड़ा ब्रिलियंट है। और इन्हें कुछ साल पहला ये स्टेटमेंट दिती कि भारत दे विच पहला तो उहदी एक स्टेटमेंट सी कि इत्थे रहण वाला हर जिहड़ा वछिंदा है उहदा DNA हिंदू है जी। फिर उसने कहा कि ये जिहड़े 200 मिलियन मुसलमान अपने आप नूं इस खिते का हिस्सा नहीं समझते, अपने आप नूं हिंदू नहीं मानते, उन्होंने डी फ्रेंचाइज कर देना चाहिए। तो डी फ्रेंचाइज किया जाता है, इसका मतलब यह है कि इन्हां तो वोट का हक लै लिया जाए कि इन्हां नूं मन्निया जाए भावें इत्थे रही जाण पर इन्हां दी कोई औकात ना रहे, इन्हां दी एग्जिस्टेंस और डिसीजन मेकिंग जिहड़ी है कंट्री दी उहदे च इन्हां दा कोई रोल ना होए। फिर उन्हें अगला कहा कि भी ये शर्त इन्हां दे उत्ते नाफिज की जाए कि ये 100 प्रोमिनेंट मसीतां भारत दियां उहदे च उन्हें कुछ दे नाम भी दिते सी जिन्हें जिवें बनारस दा विश्वनाथ और दूसरे तीसरे और ये जिहड़ी है कांशी मथुरा और ये 100 मसीतां साडे हवाले कर देण क्योंकि ये इन्हां ने मंदिर ढा के बनाईयां होईयां जी। सो ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ और ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਔਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਹਕੂਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ कोई हक नहीं है। तो उन्होंने एक पूरा पटिशन कैंपेन किया, मुलाकातां और मीटिंग्स और ये वो, नतीजे के तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी वो बाहर हो गया हार्वर्ड तो। लेकिन जदों उन्हें बयानबाजी की सी उदों तो मनमोहन सिंह की सरकार सी, ईवन 2014 तो भी पहलों की गल है। लेकिन हुण जदों कि उस दी इसे तरह सुब्रमण्यम स्वामी ਹੁਣ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਔਰ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਵਾਂਗ ਘਾਹ ਦਾ ਸੱਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, बीजेपी की जिहड़ी सी ला मिनिस्टर सी। लेकिन एक मामले क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सी और ये समझदा सी कि भी ये जिहड़ा आर्टिकल 370 है ये बड़ा बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन दे थल्ले और इस नूं जिहड़ा एब्रोगेट करना कदे भी जिहड़ा है वो एक्सेप्टेबल नहीं होएगा कॉन्स्टिट्यूशनली क्योंकि दिस विल बी एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। सो हुण तो 2-3 साल पहला एक डिबेट दिल्ली दे विच जिहदे च कि बहुत सारे लॉ के होर भी स्टूडेंट और दूजे बैठे सी, उहदे च दोनों ही सी, सुब्रमण्यम स्वामी और जेठ मलानी। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी कोई वकील नहीं है पर इन्हें बड़ी जोरदार वकालत की सी कि आर्टिकल 370 ये टैंपरेरी, ये अपीज़ करने वाला माइनॉरिटीज़ नूं और इनू एब्रोगेट किया जाए। और राम जेठ मलानी ने कहा तू तो वकील भी नहीं है, तैनूं इहदा की पता है। लेकिन मैं समझदा भी जेठ मलानी तो इस दुनिया तो तुर गया पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जिहड़ियां गल्लां एक विचारक के तौर पर आइडियालॉग के तौर पर RSS के कई है, अज मोदी सरकार उन्होंने खुल के इंप्लीमेंट कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी की इच्छा मुताबिक आर्टिकल 370 भी खत्म कर दिता गया, जम्मू कश्मीर की सूबे के तौर पर होंद ही खत्म कर दी गई और जिहड़ी गल डी फ्रेंचाइज करन दी जिहदे तो सुब्रमण्यम स्वामी हार्वर्ड चों हटाया गया उसका सफल तजर्बा सुप्रीम कोर्ट के नैशनल रजिस्ट्री राही असम दे विच इन्हां ने कीता और असम दे विच इस वेले एक अंदाजे मुताबिक 2 मिलियन मुसलमान जिहड़े ने जिन्हां नूं बंगलादेशी कह के जिहड़ा है वो उन्हां तो सिटीजनशिप लै लई गई। हालांकि UN ने उन्हां दी रिफ्यूजी जिहड़ियां एजेंसियां ने उन्होंने फिक्र ज़ाहिर कीता है कि जी ये की बनेगा किवें, क्योंकि
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹੀ ਜਾਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਈਵਨ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ, ਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 70%, 67-68% ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਅਸਾਮ ਹੈ, 40% ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ 30-32%, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਫਾਰਮਰ ਅਸਾਮ MLAs ਫਲੰਕ NRC ਟੈਸਟ, AIUDF legislator Anant Kumar Malo excluded from the list. Ex-legislator Mazmum Bhain doesn't find his 2 daughters and a son's name. ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਓ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, 2 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਪ ਜੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਕਿਵੇਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਏ? ਸੋ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ 20 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ some prominent faces of Assam are among the 19 lakh who have also flunked the citizenship test. Among them are Anant Malo, sitting All India United Democratic Front from Ayauddin South constituency, and Ataur Rahman Mazur Bhai, who represented the Katigora constituency. I and my brother filed the same data, but while the NRC document included my brother's name, my name was excluded. ਜਿਹੜਾ ਆਪ MLA ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, just as an example how people are excluded from NRC, Malo said, there are some problems with the system, otherwise how can they exclude my name? ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ include ਹੈ, ਮੈਂ MLA, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। The draft NRC included my entire family, but for me 2 daughters and the son, as we received summons, we went to NRC Seva Kendra and submitted all the relevant documents. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਚੀਫ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, the top UN refugee officials has urged India to ensure that no one is left stateless by exclusion of nearly 2 million people from citizenship list in Assam state. Filipino Grandi, UN High Commissioner for Refugees, voiced his concern in a statement issued Sunday in Geneva. ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ any process that could leave large number of people without a nationality would be an enormous blow to global efforts to eradicate statelessness. ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਸਟੇਟਲੈਸਨੈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਾਮ ਦੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਮਬੋਲਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਜਾਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, center intends to expel all illegal immigrants from country. ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸਾਮ 'ਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ on Monday that center intends to expel all illegal immigrants, not just from Assam but the entire country. Our intention is to expel illegal immigrants from the entire country and not just Assam. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਸਤੇ ਘਰ ਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਮ 'ਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੀਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਾਜ਼ੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਰਾਜ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਪਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਪਸੀ ਕਬੀਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਚੋਂ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜੀ। ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਮਾਨੀਆ ਹੋਏ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਪਸੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਮੈਡਿਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੋ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਘਮੱਕੜ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਿੰਗ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਰੋਮਿੰਗ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 200 ਮਿਲੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੋਮੈਡਿਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆਇਓ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਸਾਮ ਦੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 30ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਈਟ ਰੇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਦਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਯੂਰਪ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਟੂ ਅਸ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਅਸ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਬਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇਮ ਆਫਟਰ ਮੀ ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਵਾਸ ਲੈਫਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਫॉर ਮੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਵੀ, ਦਲਿਤ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਬੋਧੀ ਵੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ NDTV ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਗਾ ਸੇਸੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀਲਾ ਆਇਆ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਾਲਾਂ ਰਿਟਨ ਸਪੀਚ ਸੀ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨੋਨ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਪੀਚ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰਨ ਬੱਚੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋੜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਦੂਸਰਾ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਫੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, BBC ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਵਾਇਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਦੇਨੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।